ગયા शिक्षापत्र में गया श्लोक में एक वाक्य आव्યું હતું ताते ऐसे भगवदीय में और श्री आचार्य जी में भिन्न बुद्धि राखे जो उह जीव को पुष्टि मार्ग को फल कबहू न होय श्री आचार्य जी प्रसन्न न होय। એટલે મહાપ્રભુજીમાં અને મહાપ્રભુજી દ્વારા નિવેદિત પુષ્ટિ માર્ગનું આચરણ કરનારો કોઈ વૈષ્ણવ હોય તેમાં બી અભેદ બુદ્ધિ રાખવી છે। એ બી કયા સંબંધથી? જ્યારે વૈષ્ણવને તમે મહાપ્રભુજીના સંબંધથી જુઓ છો ત્યારે એનું ઉદાહરણ બી હતું, બહુ સુંદર હતું કે જેમ અગ્નિમાંથી ચિંગારી નીકળે છે અને ચિંગારી બી લાકડાને જલાવી દે છે, તેમાં અગ્નિ જે મહાપ્રભુજી છે, ચિંગારી વૈષ્ણવો છે અને લાકડો છે એ બીજા બધા લોકો છે। તો એ ચિંગારીમાં બી એક પોટેન્શિયલ હોય છે કે એ લાકડાને જલાવી શકે છે। તો એમ કોઈ મહાપ્રભુજીનો અનુયાયી ડિસિપ્લિન્ડ સારો વૈષ્ણવ મળે તો એનામાં બી પોટેન્શિયલ હોય છે કે આપણા અંદરની વૈષ્ણવતા એ જગાડી શકે છે। શરત એ છે કે એમાં પછી મહાપ્રભુજીનો સંબંધ તમે જુઓ છો, અન્ય સંબંધથી નથી એના સાથે વ્યવહાર કરો। કે એવી ઠાકોરજીનો સેવક છે, ભગવદ નામ લેવનારો અમારા જેવો એક જીવ છે, મહાપ્રભુજી દ્વારા શિક્ષિત છે, મહાપ્રભુજીના કહેલા આચાર વિચારનું પાલન કરે છે, મહાપ્રભુજી કયા પ્રમાણે સેવા કરે છે, એ બધા સંબંધો યાદ કરીને જ્યારે બીજા વૈષ્ણવને મળો છો તો એમનામાં મહાપ્રભુજીની જેવી કૃપા શક્તિ બી વૈષ્ણવમાં હોય છે। એટલે આવું અભેદ દર્શન આપણે કરી શકીએ છીએ। હવે એમાં એક આગળ ઉદાહરણ આવે છે, जैसे रामानंद ने अपनी स्त्री सो कही जो बेगी गोबर सकेली नातर वैष्णव उठाए ले जाएगो। यह सुनत ही श्री आचार्य जी क्रोध करी त्याग कियो, कितने जन्म को अंतर भरो, ताते भगवदीय में और आचार्य जी में भेद बुद्धि न राखे। तो आ रामानंद पंडितनी आ वार्ता છે, ગયા ક્લાસમાં આપણે નહોતી કરી, આ ક્લાસમાં આપણે કરશું અને તિલક બાબા વાર્તા જી લેશે। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रामानंद पंडित सारस्वत ब्राह्मण थानेश्वर के तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश, ये निकुंज में एक तमचर है। सो एक समय रात्रि घड़ी 6 पाछली रही, तब यह तमचर बोल उठ्यो। सो श्री ठाकुर जी ने जानी सवेरो भयो, सो उठे। तब ललितादिक सखी ने कही, जो अब ही रात्रि बहुत है। तब श्री स्वामी जी ने क्रोध करके कहें, जो ऐसे पक्षी को यहाँ कहा काम, जो समय बिना मन को खेद करायो। ताते यहाँ को संसार में जन्म हो, तब वह तमचर संसार में अनेक जन्म पाए। सो अब के थानेश्वर में एक सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सो थानेश्वर में ब्याह भयो, वर्ष 30 के भय। तब माता पिता ने देह छोड़ी। सो स्त्री पुरुष रहत हते, श्री भागवत आदि पुराण बाँचते, कथा कहते, ताते इनको सब कोई पंडित कहते, लोगन सो चर्चा करते। सो एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे। तब रामानंद चर्चा करवे को आयो। सो एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे। तब श्री आचार्य जी के आगे वाचा बंद हो गई, कहे कछु निकसे कछु। तब श्री आचार्य जी रामानंद सो कहे, तुम वाद करवे आए हो, सो ऐसे क्यों बोलत हो। तब रामानंद को लाज लागी। सो घर में जाई सरस्वती को पूजन और जप करन बैठ्यो और कहो, जो सरस्वती प्रसन्न होए तभी ही जलपान करूं। रात्रि दिन ऐसे बैठे 3 दिन बीते। तब सरस्वती प्रसन्न होई, कहो, मैं प्रसन्न हूँ, तेरे मन आवे सो मांग। तब रामानंद पंडित ने कही, मोसो कोई पंडित जीते नहीं, मैं सबको जीतो, यह मांगत। तब सरस्वती ने कही, जो जा ऐसो ही होएगो। तब अहंकार कर फिर श्री आचार्य जी के पास वाद करन को आयो।
सो फिर वैसे ही वाचा बंद हो गई, बोले कछु वचन कछु कहे। तब श्री आचार्य जी कहे, अब तू सरस्वती को प्रसन्न कर वाद करण को आयो, सो फिर ऐसे क्यों बोलत है। तब रामानंद को बहुत लाज आई, घर में जाई, वैसे ही फिर सरस्वती आराधन कियो। तब सरस्वती फिर प्रसन्न होई के रामानंद सो कही, अब कहा मांगत हो, विद्या तो तुमको दीनी है। तब रामानंद ने कही, मोको कहा विद्या दीनी। मेरी स्पीड बराबर है? विद्या तो तुमको दीनी है। तब रामानंद ने कही, मोको कहा विद्या दीनी। मैं श्री आचार्य जी से वाद करवे गयो, तहाँ तो कछु जवाब नहीं निकसत। तब सरस्वती ने कही, जो मैं तोको पंडित जीतवे को वरदान दियो है, कछु ईश्वर जीतवे को नहीं कही, कछु ईश्वर जीतवे को नहीं कही। श्री आचार्य जी तो साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, तिनसु तू वाद करन गयो तो कैसे जीतेगो। ताते अपनो भलो चाहे तो श्री आचार्य जी की शरण जा, संसार ते छूट कृतार्थ होई, और उनसो तू कबहू न जीतेगो। तब रामानंद जाई के श्री आचार्य जी को दंडवत कर विनती किए, महाराज मैं आपको स्वरूप नहीं जान्यो, आप साक्षात ईश्वर हो, और कही मैं जीव हूँ, मुँह पर कृपा करके शरण लीजिए, मेरो अपराध क्षमा करो, जो मैं आपसो जीव बुद्धि कर वाद करन आयो। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम पंडित हो, हमारे सेवक होई कहा करोगे। तब रामानंद ने कही, महाराज अब मोको मत भुलाओ, मैं आपकी शरण आयो हूँ, मोको अंगीकार करो। तब श्री आचार्य जी कहे, जो जा नाई आओ। तब रामानंद पंडित सरस्वती में नहाई के श्री आचार्य जी पास आए। तब श्री आचार्य जी ने नाम निवेदन करायो। तब रामानंद ने विनती करी, जो महाराज मेरे घर पधारिए, मेरी स्त्री को अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी कहें, अब तो पृथ्वी परिक्रमा जाइवे की तैयारी है, ताते बेग स्त्री को यहाँ लाओ, नाम सुनाई देंगे, पाछे फिर थानेश्वर पधारेंगे, तब तेरे घर उतरेंगे। तब रामानंद घर जाई, अपनी स्त्री को लिवाए लायो। तब श्री आचार्य जी ने रामानंद की स्त्री को नाम सुनायो। तब रामानंद ने कही, महाराज मोको भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, तेरे श्रीमद् भागवत की पुस्तक है, तिनको तू भोग धरियो, और सेवा तुमसो होनी कठिन है। तब रामानंद पंडित दंडवत कर स्त्री सहित अपने घर आए। श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। वार्ता प्रसंग 1। पाछे एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे, सो रात्रि को रामानंद के घर रहे। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो रसोई पाक और वैष्णव के घर करे। सो पिछली रात्रि को रामानंद ने उठ के स्त्री सो कही, बेग के गोबर संकेल, नातर वैष्णव उठ के सब गोबर ले जाएंगे। सो यह बात रामानंद की श्री आचार्य जी ने सुनी। सो आप उठ के मन में बहुत क्रोध किए, जो या प्रकार गोबर को कहित है उठाई ले जाएंगे, तो वैष्णव को और समाधान कहा करेगो। वैष्णव मेरे प्राण प्रिय, तिनको यह ऐसी बात कही। तब श्री आचार्य जी क्रोध कर हाथ में जल लेके वेद मंत्र पढ़ रामानंद के ऊपर छिड़क के कहे, मैंने तेरो त्याग कियो। यह कही वाही समय संग के वैष्णवन को साथ ले उहाते उठ चले। सो थानेश्वर में 3 कोस पर एक गांव अमी तीर्थ है, तहाँ जाई के स्नान संध्या किए। और जा समय रामानंद के घर ते श्री आचार्य जी उठ के चलन लागे, ता समय थानेश्वर के वैष्णव ने बहुत विनती करी, महाराज हमारे घर पधारिए। तब श्री आचार्य जी कहे, अब तो या समय ये गांव में जलपान न करूंगा। यह कही पधारे, रहे नहीं।
भाव प्रकाश। सो याते जो श्री आचार्य जी को अपराध करतो तो आप तोरो दंड दे क्षमा करते। वैष्णव को अपराध है सो बेगो छूटे नाही, ताते या गाम में रहे नाही। और जब ब्रह्म संबंध की आज्ञा श्री गोकुल में श्री ठाकुर जी ने श्री आचार्य जी को दीनी, तब श्री ठाकुर जी ने कही, जाको तुम ब्रह्म संबंध कराओगे ताको मैं न छोड़ूंगो। सो परीक्षा देखन अर्थ श्री आचार्य जी अपराध को मिस पाई त्याग करे, जो यह ठीक पड़ेगी। और श्री आचार्य जी क्रोध बहुत याते किए, जो रामानंद ने स्त्री सो यह की बेगी गोबर उठाई नातर वैष्णव ले जाएंगे। सो वैष्णव नाम लिए ते क्रोध उपजो। जो काहू वैष्णव को नाम लेके कहते तो एक दो ही वैष्णव को अपराध हो, तो इनने तो वैष्णव कहो। सो वैष्णव में तो मुख्य ब्रजभक्त आदि सगरे पर बात जाई लगी। ताते श्री आचार्य जी को बहुत क्रोध उपजो। काहे ते आप नवरत्न में कहे हैं, निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैरपि। यह निवेदन को स्मरण तादृशी वैष्णव सो मिलके करें तो निवेदन को फल भाव जाने। सो वैष्णव को गोबर के लिए ऐसे बोलत है। और धोल में यह कहे हैं, तन मन धन समर्पण करीने वैष्णव ने अनुसरिए जी। और यह कीर्तन, हो वारी इन वल्लभियन, मेरे तन को करो बिछोना, शीश धरो इनके चरणन तर। भाव भर देखो मेरी अखियन, मंडल मध्य विराजत गिरधर। ये तो मेरे प्राण जीवन धन, दान दिए हैं श्री वल्लभ वर। मायावाद खंड खंडन को प्रगट भये, श्री विठ्ठल द्विजवर। रसिक कहे आस इनकी करी, वल्लभियन की चरण रज अनुसर। यह भाव वैष्णव में होई, सो वैष्णव को कहे जो गोबर उठाई ले जाएंगे। सो वैष्णव गोबर के चोर ठहराए। ताते श्री आचार्य जी क्रोधवंत होई, सगरे वैष्णव को शिक्षा दिए, जो संभार के बोलो। वैष्णव पर प्रीत राखनी यह जता। શું સમજ્યા? વૈષ્ણવનો અપરાધ ન કરવો એ હદ સુધી કે મહાપ્રભુજીનો એકવાર અપરાધ કરી દીધું હોત તો મહાપ્રભુજીએ સહન કરી લીધું હોત, પણ વૈષ્ણવનો અપરાધ કર્યો તો મહાપ્રભુજીથી બી સહન ન થયું. એટલે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું કે વૈષ્ણવની બી વિશેષ રીતથી સેવા કરવી છે, વૈષ્ણવમાં મહાપ્રભુજીમાં સમાન દૃષ્ટિ રાખવી છે, અને વૈષ્ણવનો અપમાન, વૈષ્ણવનો અપરાધ આપણાથી થાય નહીં એનાથી સતત એનું ધ્યાન રાખવું છે. આ મહાપ્રભુજી પોતાના આચરણમાં સ્વતઃ જીવનમાં દેખાડે છે. તો હવે આપણા આજુબાજુ એવું કોઈ વૈષ્ણવનું અપરાધ આપણાથી થતું હોય કે કોઈ વૈષ્ણવ કોઈ બીજાનું દ્રોહ કે અપરાધ કરતું હોય તો આપણું સૌનું બી કર્તવ્ય બને છે. આપણે ઘર છોડીને કામ છોડીને તો નહીં ભાગી શકીએ, પણ એને આંગળી કરીને સમજાવવું, શીખવાડવું કે વૈષ્ણવ શબ્દથી એવી રીતે અપમાનજનક વાત કરવાની નહીં. હવે આ જ વિચારને હજી આગળ લઈ જાય છે, ક્યાં હદ સુધી હરિરાયજી લઈ જાય છે એ સમજવા જેવું છે. તદીયેષુ ચ તદ્બુદ્ધ્યા વરઃ સ્થાપ્યો વિશેષતઃ યથા દૂતીષુ ભવતિ विषयीणाम मतिस्तथा. जैसे भाव श्री आचार्य जी में तासु विशेष भाव भगवदीय में रखे, जैसे कामी पुरुष है तिनकी बुद्धि दूती के विषय रहत है, तैसे भगवदीय में बुद्धि राखे, अर्थात कामी पुरुष पर स्त्री ते हूँ जा दूती द्वारा वह प्राप्त होए ताको सम्मान बहुत करे, तैसे भगवदीय को सम्मान विशेष आदर पूर्वक करे. હવે લૌકિક ઉદાહરણથી સમજાવ્યું છે. કોઈ કામી પુરુષ હોય જે
વેશ્યાનો સંગ ચાહતો હોય, પર સ્ત્રીનો સંગ ચાહતો હોય, તો એને જે એનો બિચોલીઓ વચ્ચે જે હોય છે એના સાથે સંબંધ સારા રાખવા પડે. કેમ કે જો એના સાથે સંબંધ સારા રહેશે તો એને જ્યારે જોઈએ ત્યારે એ સ્ત્રીનો સાથ કરાવી દેશે. જો એના સાથે સંબંધ બગડ્યા તો પછી વેશ્યા એને ઉપલબ્ધ નહીં થાય, તો પછી એની કામની પૂર્તિ અધૂરી રહી જશે. તો એ રીતે વૈષ્ણવને અહીંયા બતાવ્યું છે કે બિચોલિયાના તરીકે જુઓ. કેમ કે એ વૈષ્ણવ જે છે એ ઠાકોરજી સુધી તમને પહોંચાડી દેશે. અહીંયા કામના આપણી અલૌકિક રાખવી છે. આપણી અલૌકિક કામના છે ભગવત પ્રાપ્તિ. અહીંયા કામી પુરુષની કામના કંઈક જુદી છે, આપણી કામના છે ભગવત પ્રાપ્તિ. અને એ જે વૈષ્ણવો છે જે ઠાકોરજીથી જોડાયેલા છે, ઠાકોરજીનું સત્સંગ કરાવી શકે છે, એ બધા જે છે એમને ખુશ રાખશો તો જલ્દી જલ્દી ઠાકોરજી भी મળી જશે. આને વ્યવસ્થિત સમજીએ આ વિચારને. तदीय में लौकिक बुद्धि न रखें, यह जाने जो तदीय प्रसन्न होएंगे तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होए दान करेंगे. तदीय शब्द જ બહુ સ્પષ્ટ બતા. તદીય એટલે જે આચાર્યજીના છે. જો આપણો અહંકાર, આપણે પોતાનું એવું વિચાર કરીએ છીએ કે અમે મહાપ્રભુજીના બનીને રહીએ છીએ, જો તમે પોતાને વલ્લભીય માનો છો તો તમે બી આ તદીયની કેટેગરીમાં આવી જાઓ છો. તમને કોઈ પૂછે કે તમે કોણ છો, એક વૈષ્ણવ કેવું, એનાથી થોડું અધિક છે કે અમે વલ્લભીય વૈષ્ણવ છીએ, અમે મહાપ્રભુજીના અનુયાયી છીએ, મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાનું પાલન કરતા કરતા જીવન જીવીએ છીએ. તો જો એવું અભિમાન જે રાખતા હોય એમને આપણે તદીય ગણશું. તો તદીય મેં લૌકિક બુદ્ધિ ન રાખે. તો જે વલ્લભીય વૈષ્ણવ છે, મહાપ્રભુજીના આજ્ઞાનુવર્તી વૈષ્ણવો છે, એમનામાં લૌકિક બુદ્ધિ, લૌકિક સંબંધ જોવું જોઈએ નહીં. यह जाने जो तदीय प्रसन्न होएंगे तब आचार्य जी प्रसन्न होए दान करेंगे. અને જો તદીયને પ્રસન્ન રાખશો એટલે આચાર્યજીના સેવકોને પ્રસન્ન રાખશો તો આચાર્યજી આપોઆપ પ્રસન્ન થઈ જશે. सो लौकिक दृष्टांत सो कहते हैं जैसे कामी पुरुष होय तो दूती द्वारा पर स्त्री को बुलावे. જે કોઈ કામી વ્યક્તિ હોય એ દૂતી દ્વારા એટલે દલાલ દ્વારા કોઈ બીજી સ્ત્રીને, વેશ્યાને બોલાવે. સો કામ તો પર સ્ત્રી સો વાકો સિદ્ધ હોય. હવે એની જે કામના છે એ કામના પૂરી કોણ કરે? દલાલ કરવાનો કે સ્ત્રી કરવાની? સ્ત્રી કરવાની છે. તો કામ તો પર સ્ત્રીથી સિદ્ધ થવાનું છે. પરંતુ બીચ में दूती प्रसन्न હોય કે કરે તો કામ સિદ્ધ હોય, નાતર નહીં સિદ્ધ હોય. પણ એ જે દલાલ છે જો એને દુખી કરી દીધું તો એનું કામ અટકી જશે. તો એ દલાલને भी खुश રાખવું, એ દૂતીને भी खुश રાખવું કેટલું જરૂરી છે. તાતે जैसे दूती प्रसन्न रहे सो ही कामी पुरुष करत है. એટલે દૂતી પ્રસન્ન રહે, દલાલ ખુશ રહે, એ બધું કાર્ય કામીને કરવું પડે છે. ભલે કામ એનું એનાથી નથી, કામ એના થકી કંઈ બીજાનું છે, પણ એને भी ખુશ રાખવું પડે છે. અને એને ખુશ રાખવા માટે જે કરવું પડે એ બધું કરવું જ પડે છે. ताते ही दूती कार्य को सिद्ध करत है, तापर हूँ अधिक स्नेह होत है. तैसे ही जीव जब भगवान से मिले तब ही यह जीव को कार्य सिद्ध होए. परंतु भगवान हूँ भगवदीय के संग बिना न मिले. भगवदीय द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, ताते भगवदीय में और भगवान में समान बुद्धि स्थापन करें. ઠાકોરજી भी ભગવદીય દ્વારા જ મળે છે. અને ભગવદીયને ખુશ રાખવો, ભગવદીયોને પ્રસન્ન રાખશો તો જ ભગવાન મળશે. હવે જો અહીંયા તદીય શબ્દ આવ્યો, વલ્લભીય વૈષ્ણવ મેં સમજાવ્યા, આગળ વિસ્તારમાં ભગવદીય શબ્દ આવ્યો, તો એક સ્પષ્ટ અહીંયા સમજજો વાત કે જે ભગવદીય છે ને, જે સાચો ભગવદીય છે ને, એ તમને એની ખુશી ભી કંઈક ભગવત સેવામાં અને ભક્તિમાં જ હશે. જો એ સાચો તદીય થયો છે, મહાપ્રભુજીનો બનીને રહ્યો છે, તો એના પ્રસન્ન કરવા માટે તમને કઈ લૌકિક વસ્તુ કામ નથી જ આવવાની, એ બી સમજી લો. આજે જો કોઈ વૈષ્ણવ છે આપણા સમાજમાં, આધુનિક સમાજમાં કોઈ વૈષ્ણવ છે, એને તમે કંઈક લૌકિક લાભ કર્યો, એનાથી ખુશ થયો, તો પછી એ વાત અહીંયા નથી આવી રહી કે વૈષ્ણવની સેવા કરો. એ વૈષ્ણવ બી એવો તાદૃશી હોવો જોઈએ, એવો વલ્લભી હોવો જોઈએ
એવો તદીય હોવો જોઈએ, એટલે કે પોતાને એટલું મહાપ્રભુજીથી જોડાયેલો રાખતો હોય કે એની પ્રસન્નતા બી ભગવત સેવામાં અને ભગવત ગુણગાનમાં જ છે. તો કંઈક સેવાનું કાર્ય સિદ્ધ થતું હોય, કંઈક ભજનાનંદ સિદ્ધ થતું હોય, કંઈક ભગવત નામ લેવાતું હોય અને વૈષ્ણવ પ્રસન્ન થયો, તમારા દ્વારા કંઈક ભગવત સેવા થઈ, કંઈક ભગવત નામ લેવાનું અને વૈષ્ણવ પ્રસન્ન થયો, તો પછી સમજવો કે એ બી તદીય છે, એ બી ભગવદીય વૈષ્ણવ છે. અને એવા વ્યક્તિને પ્રસન્ન કરવાથી ઠાકોરજી બી પ્રસન્ન થાય છે. એ વાત સ્પષ્ટ. હવે આ જે વાર્તા થઈ, આ બી વાર્તા બધા વ્યવસ્થિત સમજ્યા ને? આમાં કઈ વિસ્તારની જરૂર નથી. તો આગળનો શ્લોક લઈએ. ધરમ ગૃહમ યથા કૃષ્ણો તથા ભક્તિ સ્થિતોપી ચ विनियोक्तव्यमेवं हि प्रभोर्भावो भविष्यति. धन गृहादिक जैसे श्री ठाकुर जी में विनियोग करें, तैसे ही भक्त में हूँ विनियोग करे. काहे ते जो ऐसे प्रभु की प्रसन्नता होए. भगवदीय में भाव भयो कब जानिए, जैसे धन गृहादिक श्री कृष्ण को समर्पित है, भाव सहित भगवत सेवा करत रहे, तैसे ही भाव सहित भगवदीय की सेवा करिए. धन ग्रहादिक मन वचन कर्म सो स्नेह संयुक्त भगवदीय में विनियोग करिए, तो भगवान प्रसन्न होए. હવે જે રીતના ઠાકોરજીની સેવા કરો છો, પોતાનું ઘર, પોતાની ઘરની વસ્તુઓ, પોતાનું ધન બધું ઠાકોરજીમાં જે રીતે આપણે લગાવીએ છીએ, એ જ રીતે આ બધી વસ્તુઓ વૈષ્ણવોમાં પણ લાગવી જોઈએ, આ ભગવદીયોમાં પણ લાગવી જોઈએ. જો આ નથી થતું તો પાછા ઠાકોરજી દૂર થઈ જવાની સંભાવના છે. તેથી ભગવત સેવા. હા, હવે આમાં એક વસ્તુ બહુ સુંદર સમજવા જેવી છે. આપણા ત્યાં એક બહુ સુંદર વાક્ય આવે છે કે હરિગુરુ વૈષ્ણવની સેવા કરવી. તો આપણે હરિગુરુ વૈષ્ણવની સેવા કરતા રહીશું તો ઠાકોરજી બહુ જલ્દી આપણને મળી જશે. કેમ કે જો મેં બતાવ્યા એવા ભગવદીઓનો સંગ કરશો તો બધા એકબીજાના કાર્યોને પાર પાડશે, બધા એકબીજાના ભગવત સેવા સંબંધી મનોરથોને સિદ્ધ કરશો. કોઈકને ઘરે અન્નકૂટ કરવું છે અને 4 ભગવદીએ મળીને આવે, તમે બી એમને પ્રસાદ લેવડાવો, તમે બી એમની સેવા કરો અને એ બી એમના ઠાકોરજી લઈને આવે, મળીને અન્નકૂટ થાય, તો બધાનું ભગવત સેવામાં સમય વીત્યું કે નહીં? બધાની ભગવત સેવાનું કંઈક વર્ધન થયું કે નહીં? એમાં જ આપણા ત્યાં હવે એ સિસ્ટમ બહુ ઓછી થઈ ગઈ, બંધ થઈ ગઈ. પણ સત્સંગમાં જ્યારે વૈષ્ણવો બેસે ત્યારે સત્સંગ પછી પ્રસાદ લેવાનું ક્રમ બી રહેતું જ હતું. અને આજે બી જો ઘરમાં સત્સંગ કરતા હો તો વૈષ્ણવને આમંત્રણ આપો તો ત્યારે પ્રસાદ લેવડાવવાનો આગ્રહ રાખવાનો. જો સત્સંગમાં આવ્યા છે કે કોઈ સેવામાં મનોરથમાં આવ્યા છે તો આગ્રહ કરીને લેવડાવવાનો. એ ભલે સંકોચમાં ન લેતા હોય, પણ તમારી તો વૈષ્ણવની સેવા સિદ્ધ થઈ, તમે તો વૈષ્ણવની સેવા કરી શક્યા. ભગવદીયનું કંઈક તમારા દ્વારા, તમારી રસોઈ દ્વારા, તમારા ઘરની વસ્તુઓ દ્વારા કંઈક ભગવદીયનું પણ એમની સેવા થઈ. તો એ આગ્રહ રાખીને વૈષ્ણવોને એકબીજાને ખૂબ ખવડાવવાનું. એકદમ કોઈ વૈષ્ણવ એકબીજાના ઘરથી ભૂખો જવો જોઈએ નહીં, એને પ્રેમથી લેવાનું બી. એ બધા આ હું પ્રેક્ટિકલ વાત કરી રહ્યો છું. આ આજ્ઞાને તમે જીવનમાં કઈ રીતના ઉતારી શકો છો એ વસ્તુ બતાવી રહ્યો છું. બધાને હું વ્યક્તિગત રૂપથી આજ્ઞા કરી રહ્યો છું કે એકબીજાને ખવડાવીને રવાના કરવાના, એકબીજાને બોલાવવાના, સુંદર સુંદર ઉત્સવ મનોરથ કરવાના, સત્સંગ કરવાનું અને ખવડાવી પીવડાવીને રવાના કરવાના. હવે આ વ્યવહારમાં એક કોમ્પ્લિકેશન બી આવે છે. એ હવે આગળના શ્લોકમાં આવશે. બહુ સુંદર વસ્તુ છે. તદીયાશ્વે સ્વતુષ્ટાસ્તુષ્ટઃ કૃષ્ણો ન સંશય તદીયાસ્તુ નિજાચાર્ય ચરણૈક પરાયણાઃ અનન્ય ભજનાસ્તુષ્ટા કામલોભી વિવર્જિતા
निरपेक्षा विरक्ताश्च सर्वभूत हितो रता। निर्मत्सरा कृष्ण सेवा कथा ही विहितादरा एवं विधास्तदीयाश्चेत संगादपि विशेषतः। भगवदीय अपने आपते प्रसन्न होय तब प्रभु प्रसन्न भय वामे संशय नाही होय। भगवदीय खुश થયા એટલે ઠાકોરજી ખુશ થયા। ઠાકોરજીએ સામગ્રી સુંદર આરોગી કે નહીં એ ચેક કરવું હોય તો કોઈ વૈષ્ણવને ખવડાવીને પૂછવાનું કેવી લાગી, જો એને ગમી તો ઠાકોરજીને બી ગમે। अब भगवदीय के लक्षण कहते હવે આ ભગવદીયને ભગવાન જેવો દરજ્જો આપી દીધો છે, પણ ભગવદીય પાછા કેવા હોવા જોઈએ, કેવા વ્યક્તિને એવો આચાર વિચાર અને એવો સન્માન આપવો કે એને ખવડાવવું અને એની સેવા ભગવત સેવા તુલ્ય છે। હમણાં મેં કહ્યું કે જે તદીય છે, વલ્લભીય વૈષ્ણવ છે, મહાપ્રભુજીનું કહેલું માને છે, એમાં ઓફિશિયલી કયા કયા લક્ષણો ગણાયા છે, ઘણા બધા લક્ષણો છે। તો આ બધું થતું હોય ત્યારે જ એની સેવામાં ભગવત સેવા ગણાશે। જો આ બધું ઈ જીવમાં નથી તો પછી ભગવત સેવા નહીં ગણાય। અનન્ય ભક્તિ કરીવે વારે એટલે અન્યાશ્રય રહિત। સૌથી પહેલો લક્ષણ શું આવ્યો? અન્યાશ્રય જે નથી। આના ઉપર ગયા ક્લાસમાં બહુ વિસ્તારથી ચર્ચા થઈ છે એટલે આનું વિસ્તાર હું નથી કરતો। સંતોષ વારે એટલે સંતુષ્ટ છે કે બહુ માંગ નથી, જે થયું એ ઠીક છે જીવનમાં। કામ લોભ તે વર્જિત, કામ અને લોભ જેમનામાં નથી, આ બી આપણી ચર્ચા થઈ છે। निरपेक्ष जाको काहू की अभिलाषा नहीं। विरक्त भगवत चरणारविंद बिना और सर्वते आसक्ति रहित। सर्व प्राणी मात्र के हित में प्रीति वाले, ईर्षा रहित, प्रभु की सेवा कथादिक में आदर करीने वाले, ऐसे भगवदीय मिले तो इनके संगते हूँ विशेष फल है। तो आ બધા લક્ષણ વાળા જો ભગવદીય મળે તો એમના સંગથી ફળ છે। ખાલી ભગવદીયનો ટેગ લગાવીને ફરવા વાળા વિષ્ણુઓના સંગથી નથી થવાનું। ઇનફેક્ટ એવા વૈષ્ણવોથી તો દૂર રહેવાનું, સાવધાન રહેવાનું, કેમ કે તમને એવું લાગશે કે ભગવત સેવા થઈ રહી છે અને પુષ્ટિ માર્ગમાં આગળ વધી રહ્યા છે, પણ પછી ટાઈમ પાસ જ થતું હોય એવું। તમે તો બધા મોટા છો, અનુભવી છો, કેવા કેટલા એટલા સત્સંગ ચાલતા હોય, સત્સંગના નામ પર ટાઈમ પાસ ચાલતું હોય છે। તો આ બધા ગુણો પોતાનામાં બી લાવો અને બીજાઓમાં બી ચેક કરો કે આ બધા ગુણોથી આપણા પાસે બીજું કોઈ માપદંડ નથી। જો ભગવદ ભક્તિનું માપદંડ આપણા પાસે નથી, કોણ કેટલો ઠાકોરજીમાં જોડાયેલો છે, કોણ કેટલું ઠાકોરજીને પ્રેમ કરે છે, એની સ્કેલ આપણા પાસે નથી। તમે માપી હું શકલ જોઈને તમે ન કહી શકો કે આના સાથે ઠાકોરજી વાત કરતા હશે ને આના સાથે નહીં કરતા, પણ આ બધી વસ્તુઓના માપદંડ આપણા પાસે છે કે સંતોષી છે કે નહીં, કામ લોભ રાખે છે કે નહીં, નિરપેક્ષ છે કે નહીં, ઈર્ષા કરે છે કે નહીં, આ બધી વસ્તુઓ તરત દેખાઈ જાય। તો આ બધી વસ્તુઓના માપદંડ રાખીને અને એવા ભગવદીય એવા વૈષ્ણવ ગોતવા છે કે જે આ બધા ગુણો જે અહીંયા બતાવ્યા છે એ ગુણોને ધારણ કરતા હોય અને એમના સાથે સત્સંગ થાય, એમની સેવા થાય, ત્યારે પછી એમ જ સમજવું છે કે આ ભગવત સેવા થઈ રહી છે। अब ऊपर कहे भावपूर्वक धन ग्रह श्री कृष्ण को समर्पे, तैसे ही भाव सहित भगवदीय को समर्पे। तहाँ कोई कहे जो भगवान की सेवा तो आवश्यक है सो करी चाहिए, और भगवदीय की सेवा किए ते कहा होत है। तहाँ सिद्धांत कहत है जो भगवदीय को सेवा करी प्रसन्न करिए तब भगवदीय संतुष्ट होए। जब भगवदीय संतुष्ट न होए तब भगवान संतुष्ट न हो। ऐसे जानी भगवदीय को सर्व प्रकार संतुष्ट करने, ता करी के निश्चय भगवान संतुष्ट होएंगे। तहाँ कोई कहे जो वैष्णव जानी के आपते बने सो सेवा करिए, और वैष्णव कठिन आज्ञा करे सो आपते न बने तो वैष्णव संतुष्ट न होए,
તો કા કરે? હવે અહીંયા મેં તો કહી દીધું કે વૈષ્ણવની સેવા કરવી, અને વૈષ્ણવની સેવા કરવા જાવ અને વૈષ્ણવ કઈ એવી સેવા માંગી લે કે જે તમારાથી સંભવ જ નથી, એ કઠિન આજ્ઞા થઈ ગઈ. જેમ એના કઈ દાખલા આપો મને, પ્રેક્ટિકલ એકદમ વાત બતાવો. ક્યાંક પ્રસંગમાં બોલાવી લીધું અને તમે ન જઈ શકો, કે કંઈક એવી વસ્તુ ઠાકોરજીની સેવાની માંગી લીધી, કા લૌકિકમાં બી કંઈક એવું માંગી લીધું જે તમે ન આપી શકો. તમે તો વૈષ્ણવની સેવાના ભાવથી કરો છો, પણ કંઈક એવું માંગી લીધું કે નથી સંભવ તમારા દ્વારા. તો એ સ્થિતિમાં શું કરવાનું? વ્રજનો પ્રસંગ કહી શકાય. વ્રજમાં આપણે જઈએ છીએ તો ત્યાં માંગે છે. હા, જો એક પ્રેક્ટિકલ આપી ભલે દર ફેરે તો ન જ આપી શકાય ને, રકમે પાછી બહુ મોટી મોટી માંગે છે. નાની રકમ એ તો લોભી લાલચી છે ને, એ તો આપણે ઉપર ગુણ ગણાઈ ગયા ને, એ તો વૈષ્ણવ છે જ નહીં. એની સેવામાં ભગવત સેવા નથી. જે ફિગર આપી દે ને, એ તો કટ જ કરે તો એ માણસ, એ તો દૂર દૂરથી વૈષ્ણવ નથી. પણ એક કોઈક સારા બી હોય, પણ કંઈક એવી આજ્ઞા થઈ ગઈ, જેમ વધારે પડતી એવી જ આજ્ઞા થશે કે આપણે આ મનોરથ કરીએ, ઉત્સવ કરીએ, એમાં આવો મળીને કરીએ, અને તમારાથી નથી સંભવ. એવી કંઈક વસ્તુ, સમયનો અભાવ હોય, કંઈક દ્રવ્યનો અભાવ હોય, કંઈક સ્થાનનો અભાવ હોય, આ બધી વસ્તુઓના લીધે કોઈ વૈષ્ણવ સહજતામાં આપણને કંઈક મનોરથ કે ચાલો મળીને આપણે આમ કરીએ, અને આપણાથી ન સંભવ થાય. આપણી બી કંઈક સીમાઓ છે, એ સીમાઓમાં આપણે એ ન પૂરું પાડી શકીએ. બહુ સુંદર મનોરથ છે, બહુ કરવા જેવું છે, મનની ચાલત તો કરી લીધું હોત, પણ શરીરની અને બધી વસ્તુ સ્વાસ્થ્યની ને બધી જોવી પડે એટલે ન થાય. તો એ સ્થિતિમાં શું કરવાનું? ના એટલે ના પાડી દેવાની. પ્રભુ ઈચ્છા જાણીને કાંઈ બી કરીને કરવાનું. I think basically સમજાવવાનું કે this is how it is. નહીં થઈ શકે impossible because I have this problem. તો I think અગર એ સાચા વૈષ્ણવ છે તો સમજી જશે. કરવાનું કે નહીં મને એ કહો, કેમ નહીં કરવાનું તમે એ કહો છો, પણ યસ ઓર નો મને કહો કે પછી એની મહેનત કરવાની, પૂરી કરવાની કે નહીં? મહેનત બધી જ કરવાની અને ટ્રાય કરવાનું, પણ અગર આપણે લાગે નોટ પોસિબલ તો ચલો આનો જવાબ છે ને, હું એક તેનાલીરામની વાર્તાથી એક વાર્તા લીધી, એક હવે હું બી લઉં. કૃષ્ણદેવરાયના દરબારમાં આ વાર્તા થઈ છે, જે બહુ પહેલાથી આવી રહ્યા છે, એ લોકોને ખબર છે. કૃષ્ણદેવરાયના દરબારમાં એક દિવસ રાજા આવીને કહે છે કે કોઈકે બહુ મારા સાથે રાજદ્રોહ કર્યો છે, મારી દાઢી ખીંચી. હવે આવા અપરાધની શું સજા હોવી જોઈએ? દરબારમાં બધા મોટા મોટા મંત્રીઓ બેઠા છે ને કે અરે મહારાજની દાઢી ખેંચી, એવો અપરાધ, એવો અપમાન, એને તો જે હાથથી દાઢી ખેંચી એ હાથ કાપી નાખો, તો એના બધા વાળ કાપી નાખો, એને તો દેશના બહાર કરી નાખો, રાજ્યના બહાર કરી નાખો, આમ તેમ બધા મોટા મોટા કેપિટલ પનિશમેન્ટ બધા સુઝાવ આપે કે રાજા ખુશ થઈ જશે, કે રાજાનું આટલું માન સન્માન તો સાચવવું જોઈએ. આમ કરતા કરતા તેનાલીરામ સુધી પ્રશ્ન આવ્યો કે એને શું સજા આપવી? તો તેનાલીરામ કહે છે એને તો લાડવા ખવડાવો. નાનું બચ્ચું હશે તો જ ખેંચી શકે ને, કેમ ગો અપ ટુ યસ. તો ઈ કોઈ દરબારી સમજ્યો નહીં, મેં તેનાલીરામ સમજો કે જો રાજાની દાઢી ખેંચી શકે એ તો રાજકુમાર જ હશે. તો નાનકડા રાજકુમારે દાઢી ખેંચી લીધી તો એમને તો લડ્ડુ જ ખવડાવવા જોઈએ. એમને શું આ બધી એવી બધી વાત કરો છો કે હાથ કાપી દો ને વાળ કાપી દો? હવે આનું ઉત્તર જોઈએ કે આ સ્ટોરીનો અહીંયા શું સંબંધ છે. या भांति कोई कहे, तहाँ सिद्धांत कहते हैं जैसे राजा को बालक की सेवा करिए, राजा के बालक की सेवा करिए, सो वह बालक को ज्ञान न होए, वह अनेक वार्ता कहे, सो आपते न बने, ताते वह बालक प्रसन्न न होए, परी राजा तो अपने मन में जाने है
जो याने मेरे बालक की सेवा बहुत करी है, याही ते बनी तिन याही सो बनी तितनी करी है, यह जानी के राजा तो प्रसन्न ही होय है. હવે અહીંયા શું ઉદાહરણ છે કે રાજાના બાલકની સેવા જો તમને કરવાની આવે અને એ તો રાજાનો બાલક છે, એ તો કંઈ બી એવી મોટી મોટી આજ્ઞા કરી દે કે મને આમ કરો તેમ કરો, તમારાથી સંભવ ના હોય તો બી તમારાથી બને એટલો તમે પ્રયાસ જો કર્યું છે તો પછી રાજા થોડી કંઈ ગુસ્સો કરશે કે અરે મારા બાલકનું તમે સાચવી ન શક્યા, એને કંઈ ઈચ્છા પ્રગટ કરી એને તમે પૂરી ન કરી. એ રાજા તો સમજશે ને કે તમારાથી થયું એટલું એને કર્યું, તો એ રાજા અપ્રસન્ન નહીં થાય, રાજા તો પ્રસન્ન જ રહેશે. તો એ રીતે કોઈ વૈષ્ણવ બી આપણા ઉપર કોઈ એવી આજ્ઞા કરી નાખે, કોઈ મોટી આજ્ઞા કરી નાખે જે આપણાથી નથી સંભવ, તો એ આજ્ઞાનું પાલન થાય છે કે નહીં એ વસ્તુ અલગ વાત છે, પણ એક મનમાં હંમેશા સંતોષ રાખજો કે જો એ આજ્ઞાનું પાલન ન થઈ શક્યું, કોશિશ કરી અને ન થઈ શક્યું તો ઠાકોરજી અપ્રસન્ન નથી થવા. એ રાજા છે અને બધા વૈષ્ણવ એ રાજાના બાલક જેવા છે. તો કોઈએ રાજાના બાલકને જે મોટી આજ્ઞા કરી નાખી રાજઘાટમાં, તો એનાથી એને બચ્ચું સમજીને એ કોશિશ કરવાની, પણ ન થતું હોય તો પછી બચ્ચું સમજીને કે આને નહીં ખબર પડતી હોય કે અમારાથી નહીં થાય, એનું અજ્ઞાન છે, એને નથી ખબર પડતી, એને ભોલાપણમાં બાલપણમાં કહી દીધું છે, પણ આનાથી અમારા ઠાકોરજી જે છે એ દુઃખી નહીં થાય, ઠાકોરજી અપ્રસન્ન નહીં થાય, એ વસ્તુનો વિશ્વાસ રાખજો. ऐसे जानी के अपने अपन शुद्ध भाव ते बने तितनी वैष्णव की सेवा करिए, ताहु वैष्णव प्रसन्न न होय तो कछु चिंता नहीं. એ રીતના બને એટલું શુદ્ધ ભાવથી સેવા કરવાની, વૈષ્ણવ પ્રસન્ન થયો કે ન થયો એની ચિંતા રાખવાની નહીં. આપણો શુદ્ધ ભાવ હોવો જોઈએ કે મેં વૈષ્ણવ માટે આટલું કર્યું. ભગવાન પ્રસન્ન ही હોય તે વૈષ્ણવ પ્રસન્ન હોય કે નહીં, જો તમે સાચા ભાવથી વૈષ્ણવની સેવા કરી છે તો ઠાકોરજી તો પ્રસન્ન થયા છે. अब वैष्णव कितने प्रकार के हैं सो कहत हैं, जो ऐसे वैष्णव होय तिनकी सेवा करे. હવે કયા વૈષ્ણવની સેવા કરવી એ આપણે લિસ્ટ કરી દીધું છે, એનું અહીંયા વિસ્તાર છે, એ ખાલી વાંચી જ જાઓ છો, હવે એ સમજાવીશ નહીં. एक श्री आचार्य जी के चरणारविंद की भक्ति में परायण होय, अहर्निश यह लोक परलोक में श्री आचार्य जी के शरण की कामना होय, ऐसे भगवदीय की सेवा करें. सत्संग करें तो जीव की अनन्यता श्री आचार्य जी में होय. श्री ठाकुर जी की सेवा ही करी संतुष्ट रहे और देवतांतर को भजन स्वप्न हूं में नहीं जानत है, तब श्री ठाकुर जी कृपा करे प्रसन्न हो. काहू वस्तु की कामना नहीं है, तीनों लोक पर्यंत ब्रह्मानंद मोक्ष पर्यंत तुच्छ जाने. આમાંથી કાંઈ બી ન સમજમાં આવતું હોય તો મને કહેજો, હું ખાલી વાંચી જાઉં છું. लौकिक काम क्रोध मद मत्सर विषय वासना की गंध जामे न होय और लोभ न होय, जो सगरो धर्म द्रव्य के लिए बेचे, काहे ते जो यह कलयुग में द्रव्य करी सकल लौकिक कार्य सिद्ध होते हैं, सो द्रव्य जाको रंचक हो लोभ न होय, सो भगवदीय सो द्रव्य में जाको रंचक हो लोभ न होय, सो भगवदीय जानिए. निरपेक्ष भाव सो भगवत सेवा करे कछु लौकिक वैदिक कामना मन में न राखे. काहू राजा द्रव्य वारे की अपेक्षा मन में न राखे. मन करी विरक्त रहे, स्त्री पुत्र कुटुंब गृह देह संबंधी सगरे जगत में दृढ़ वैराग्य जाने. काहू सो अपने स्वार्थ के लिए कछु याचना करे नहीं, यह जाने जो श्री कृष्ण ही सर्व कार्य सिद्ध करेंगे. मेरो धर्म तो भगवत सेवा ही करीवे को है. सर्वभूत प्राणी मात्र में हित राखे, काहू को बुरो सर्वथा न विचारे, मन वचन कर्म करी सबको हित ही करे. ऐसे भगवदीय को संग अवश्य ही कर्तव्य है, तिनकी सेवा
स्नेह पूर्वक करे। मत्सर जो और को उत्कर्ष देखी न सके सो न करे। अपनते और वैष्णव थोरो भगवत धर्म करत होय तो वो बाकी बढ़ाई करे। धन्यवाद दे योग्यता न जाने जो मैं बहुत धर्म करत हूँ, यह जाने जो मेरे में तो भगवत धर्म रंचक हूँ नहीं है, या भांति दीनता राखे। आ समझा? श्री कृष्ण की सेवा आदर पूर्वक करे, श्री कृष्ण की कथा हो आदर पूर्वक सुने। काहे ते तो भगवत सेवा किए थे सर्व इंद्रिय भगवत पारायण होए, और श्री कृष्ण की कथा सुने थे भगवत सेवा में रुचि उपजे। ताते भगवत कथा हो अति आदर पूर्वक सुननी, भगवत सेवा हो करनी। या भांति ऊपर कही आए ऐसे नव गुण सु परिपूर्ण भगवदीय होए, तिनको संग अवश्य नियम पूर्वक करे। या भांति शुद्ध मनुष्यों उत्तम भगवदीय को संग करे, उनकी सेवा करे। भगवदीय कहे तापे मन में विश्वास राखी के स्नेह पूर्वक सब करे। यह प्रकार वैष्णव रहे तो श्री आचार्य जी प्रसन्न होए, आनंद दान करे। કેટલી મોટી લિસ્ટ આવી વૈષ્ણવ આચાર વિચારની. હા, હવે જો આ 9 તો મેઇન કેટેગરી હતી, દરેકમાં બી અલગ અલગ નાના નાના ઘણા બધા આચરણો છે જે અપેક્ષિત છે. હવે આવા વૈષ્ણવ ગોતવા એ એક વસ્તુ છે, પણ આવા વૈષ્ણવ તમે બની શકો એના ઉપર પ્રયાસ તમારે કરવો જોઈએ. જો તમે બનશો અને તમારા જેવા 4 વૈષ્ણવ બનશે તો એકબીજાને બધા ગોતી જ લેશે. આજના યુગમાં આજના કાળમાં એવા વૈષ્ણવ પોતે બનો એ વધારે જરૂરી છે. અને 9 ગુણ મળવા જરૂરી નથી, એકાદ 2 ગુણ બી મળતું હોય તો એ ગુણના સંબંધથી મળવાનું. પછી કઈ અવગુણ બી હોય તો એ વસ્તુ જતી કરીને એ ગુણનો જ સેવન કરવાનું કે હા આ વસ્તુ તો શીખવા મળી. 9 ગુણ આજના યુગમાં મળવા કઠિન છે, પણ જો એવા મળતા હોય તો એ વ્યક્તિનો સંગ અવશ્ય કરવો, એ વ્યક્તિની સેવા અવશ્ય કરવી, અને એ જાણી લેવું કે એ વ્યક્તિની સેવા કરવાથી, એ વ્યક્તિનો સંગ કરવાથી ભગવાન આનંદનું દાન અવશ્ય કરે જ છે, ભગવાન મળી જ જાય છે, એમાં ડાઉટ નથી. બસ આટલું કરીને અહીંયા આપણે મૂકીએ છીએ. છેલ્લો જ શ્લોક છે, તો આવતી ક્લાસમાં આનું થોડુંક હું રિવિઝન કરાવીશ અને પછી પ્રથમ શિક્ષાપત્રની પૂર્ણાહુતિ આપણે કરી દઈશું. આજ આશ્રકો પર જઈ લેવા હવારી હા ચાલુ ને નવું પદ લઈએ છીએ. પેલા બાવા ગાઈ ગયા પછી નહીં. वारी एन वल्लभियन पर हो वारी एन वल्लभियन पर हो वारी एन वल्लभियन पर हो वारी एन वल्लभियन पर मेरे तन को करो बिछोना, मेरे तन को करो बिछोना, शीस धरो इनके चरणन तर, शीस धरो इनके चरणन तर हो वारी इन वल्लभियन पर हो वारी इन वल्लभियन पर भाव भर देखो मेरी अखियन, भाव भर देखो मेरी अखियन, मंडल मध्य विराजत गिर
तो मेरे प्राण जीवन धन, ये तो मेरे प्राण जीवन धन, दिए हैं श्री वल्लभ वर, दान दिए हैं श्री वल्लभ वर, दान दिए हैं श्री वल्लभ वर, हो वारी इन वल्लभियन पर, मायावाद खंड खंडन को, मायावाद खंड खंडन को, प्रगट भये श्री विठ्ठल द्विजवर, प्रगट भये श्री विठ्ठल द्विजवर, रसिक कहे आस इनकी कर, रसिक